سالک سیرت، سالک سیرت۔ حضرت ہماری دعوت پر تشریف لائے، ہماری دعوت کو قبول فرمایا۔ استاد الحدیث ہیں جامعہ نمادیہ شاہ فیصل کالونی کے اندر۔ حضرت نے اپنے مصروف زندگی میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، میں حضرت کا بے شکر گزار ہوں۔ دعوت دوں گا مولانا قاسم صاحب استاد الحدیث جامعہ نمادیہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، مختصر وقت ہے، مختصر وقت میں دو تین گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جامعہ دارالعلوم دیوبند میں تشریف لائے۔ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم طلباء ان کے گرد جمع ہوئے، ان کو قریب قریب لے علی گڑھ والے بہت دور نکل گئے، مادیت پر بحث کرتے کرتے، مادیت کو پڑھتے پڑھتے روحانیت سے دور ہو گئے، اور مدرسوں والے پڑھنے پڑھانے کو ہی اپنی انتہا سمجھ رہے ہیں۔ دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور اقدامات بھی فرمائے۔ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے عملی جد و جہد کی ضرورت ہے، وہ مدرسے والے نہیں کر پا رہے۔ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ والی تحریک پھر شروع ہو رہی ہے کہ مدرسے والے اسکول والوں کے درمیان جو ایک خلا ہے، وہ خلا دور ہو رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، اور اسی سے انشاءاللہ اللہ جل جلالہ امت مسلمہ کو نشاط ثانیہ عطا فرمائیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی عزت اور انسانوں کی ذلت، عروج، زوال کو اعمال سے وابستہ فرمایا ہے۔ جب اعمال اچھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوشحالی بھی عطا فرماتے ہیں، عروج بھی عطا فرماتے ہیں، سربلندی بھی عطا فرماتے ہیں، اور جب اعمال بگڑتے ہیں تو پھر انسان پستیوں کا شکار ہوتا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت انسان کو پستی سے نکال نہیں سکتی۔ دونوں کا تعلق اعمال سے ہے۔ نظام آسمان سے چلتا ہے، یدبر الامر من السماء، نظام چلانے والے اللہ ہیں، اور نظام آسمان سے چلتا ہے، الی الارض، زمین پر آ کر اس کی تنفیذ ہوتی ہے۔ آسمان سے جو نظام چلتا ہے اس کے لیے ایک اصول ہے، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بنتے ہیں اللہ ان کو سربلندی عطا فرماتے ہیں، جو مبعوث بنتے ہیں ان کے لیے نظام زمین کا اور طرح سے چلتا ہے، جو محبوب ہوتے ہیں ان کے لیے نظام اور طرح سے چلتا ہے۔ محبوب کون ہوتے ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے ہمارے حبیب، آپ ان کو بتائیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو ان دعووں کو حقیقی محبت بناؤ، اور وہ کیا ہے؟ میری اتباع کرو، میرے طریقے کی پیروی کرو، اور میری زندگی کو سامنے رکھو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے، اور جب اللہ کسی سے محبت فرماتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ جب محبت فرماتے ہیں تو آسمان سے لے کر زمین تک ایک زبردست تبدیلی آتی ہے۔ وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا احب عبدا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں، نادا جبرائیل، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو ندا فرماتے ہیں،
आवाज़ देते हैं जिब्राइल, वो फ़ौरन अर्ज़ करते हैं लब्बैक व सअदैक, या अल्लाह हाज़िर, आप हुक्म फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला उनसे फरमाते हैं इन्नी उहिब्बु फुलानन फ़अहबिबहु, जिब्राइल मुझे फ़लाँ से मोहब्बत हो गई है, तुम भी अपने दिल में उसकी मोहब्बत पैदा करो। मुझे फ़लाँ से मोहब्बत हो गई, वो फ़लाँ कौन है? कुरान की रोशनी में फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, जब तुम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हिर्ज़े जान बनाओगे, सीने से लगाओगे, अल्लाह के महबूब बनोगे। जब अल्लाह के महबूब बनेंगे तो आसमान में सबसे पहले ऐलान होगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमाते हैं जिब्राइल मुझे फ़लाँ से मोहब्बत है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फ़अहब्बहु जिब्राइल, जिब्राइल उससे मोहब्बत करते हैं। फिर अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम सातवें आसमान में ऐलान फरमाते हैं इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बुहु, ऐ सातवें आसमान के फरिश्तों, फ़लाँ आदमी से अल्लाह को मोहब्बत हो गई है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। वो उससे मोहब्बत करते हैं। फिर वो ऐलान छठे आसमान में होता है, फिर पाँचवें में, फिर चौथे में, फिर तीसरे में, फिर दूसरे में, फिर पहले में, फिर सातों आसमानों तक वो मोहब्बत महदूद नहीं रहती। सुम्म युज़अल क़बूलु फ़िल अर्ज़, फिर वो कबूलियत ज़मीन पर उतरती है। ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा, ज़मीन का चप्पा चप्पा, दरख्तों का एक एक पत्ता और बारिश का एक एक कतरा उस इंसान से मोहब्बत करने लगता है। और वो मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का बन जाता है, कायनात उसके इशारों पर चलती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु एक मरतबा मस्जिद नबवी में मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं। अचानक उनकी ज़ुबान खुतबा देते देते उनकी ज़ुबान से निकला या सारियतुल जबल, ऐ सारिया, पहाड़ को अपनी पुश्त पर ले आओ, पहाड़ को अपनी पुश्त पर ले आओ। हज़रत सारे सहाबा परेशान कि हज़रत उमर अचानक खुतबा देते देते ये क्या इरशाद फरमा रहे हैं। हज़रत सारिया रज़ी अल्लाहु अन्हु बड़े सहाबी हैं, मदीने में मौजूद नहीं, वो एक दूर उफ्तादा निहामद खुरासान के इलाके में जिहाद में मसरूफ़ हैं। वो बीच में हज़ारों किलोमीटर मील का फासला है। तो सहाबा परेशान कि हज़रत उमर क्या फरमा रहे हैं। और कुछ अरसे के बाद एक कासिद वहाँ से आया और फतूहात की ख़बर लेकर आया और कहा कि हम सरज़मीन निहामन में बरसरे बेकार थे, जिहाद जारी था और अचानक दुश्मन घूमकर हमारी पुश्त की तरफ से आ रहा था और पुश्त हमारी खाली थी। तो करीब था कि पीछे से हमला होता, आगे से भी हमला होता और हम बीच में पिस जाते और शिकस्त खा जाते। अचानक लड़ते हुए हमने आवाज़ सुनी हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की, या सारियतुल जबल, ऐ सारिया, पहाड़ को पुश्त पर लाओ। तो हम फ़ौरन पीछे की तरफ हटे और अपनी पुश्त को मजबूत किया, फिर बढ़कर हमला किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें फ़तह अता फरमाई। मदीना तय्यबा कहाँ है, निहामद कहाँ है, बीच में हज़ारों मील का फासला है। ये मौजूदा मवासलाती निज़ाम वहाँ नहीं है, सैटेलाइट नहीं है, टेलीफोन नहीं है। अल्लाह ने कायनात को एक एक चीज़ को ऐसा मुसख्खर कर दिया कि हवाओं के दोष पर सफ़र करती हुई हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की आवाज़ वहाँ तक पहुँची। तो ये वही है मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का बनता है अल्लाह उसके हो जाते हैं, फिर कायनात उसकी हो जाती है। ये निज़ाम चलता है इस पर कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को अपनाएं और दीन को अमली ज़िंदगी में ले आएं। फिर हदीस का दूसरा मुख्तसर हिस्सा आपने फरमाया, जब अल्लाह ताला को किसी आदमी से नफ़रत होती है, नफ़रत क्यों होती है? जब वो दीन से हटता है। इन्नल्लाह इज़ा अबग़ज़ फ़ुलानन, जब किसी बंदे से बुग़्ज़ हो जाता है, नफ़रत होती है, नादा जिब्राइल, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आवाज़ मिलती है, आवाज़ मौसूल होती है जिब्राइल में, वो फ़ौरन कहते हैं लब्बैक व सअदैक। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नी उबग़िज़ु फ़ुलानन फ़अबग़िज़हु, फ़लाँ आदमी से मुझे नफ़रत है, तुम भी उससे नफ़रत करो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उससे नफ़रत करते हैं। फिर सातों आसमानों में
جبرائیل علیہ السلام یہی اعلان کرتے ہیں، فرشتے اس سے نفرت کرتے ہیں. پھر ثم یوضع البغضاء فی الارض، پھر وہ نفرت زمین کی پر اترتی ہے اور زمین کا ذرہ ذرہ اس سے نفرت کرنے لگتا ہے. اور جب کائنات اور زمین کا ذرہ ذرہ، ہوائیں، پانی اور زمین اس سے نفرت کرنے لگتی ہے، پھر وہ ترقی کے لیے جتنی بھی کوششیں کرتا ہے، جتنی بھی صدائیں لگاتا ہے، ہر صدا کا صحرا ثابت ہوتی ہے اور ہر معاملہ الٹا ہو جاتا ہے. جتنا بھنور سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اتنے ہی پھنستے چلے جاتے ہیں، کیونکہ نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنایا جائے. تو میں اس ادارہ علم و عمل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جہاں انہوں نے ایک طرف علم کی شمعیں فیروزاں کی ہیں تو دوسری طرف کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں میں تعلیم اور تربیت کا جذبہ بھی بیدار ہو. علم و عمل دونوں کے مجموعے سے اللہ تبارک و تعالی ترقی نصیب فرماتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.